ਅੱਜ ਵੀ याद आ ਜਾਂਦੀਆਂ बार-बार। कुछ गल्लां करनियां सीगियां, वो कुछ गल्लां करन वाला अज रहा नहीं। बड़ी देर बाद किसी बंदे ने बिना किसी डर भौ तो संतां वर्गियां गल्लां कीतियां, जिवें संत पिंडराले करदे हुंदे सी। किन्नी दुखदाई घटना कि जिहड़े लोग साडे मुल्क लई कुछ करना चाहुंदे ने उन्हां दीयां आवाज़ां नूं किवें दबाया जांदा। दीप होणां ने पहली जिहड़ी मोर्चे दी जिहड़ी फतेह आ ਉਹ दीप होणां तो शुरू होई, फिर हौली हौली काफला वड्डा हुंदा गया। बड़े टाइम बाद एक आवाज़ अजिही जिहड़ी पंजाब नूं मिली सी कि जिहड़ी ਉਹ पंजाब दी आवाज़ कोई बुलंद कर सकिया। जिवें भगत सिंह होणां ने लहर चलाई, इस बंदे ने भी उदां ही एक लहर चलाई, शुरुआत की। जिवें हुण दीप दी शहीदी होई है, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बड़े मुल्क ने कहा कि सिमरजीत सिंह जी मान होणां दा साथ दईए आपां। उदों पहलां सानूं ये बंदे क्यों नहीं दिखदे? ये साडे मुल्क दी त्रासदी है कि जिहड़ा दुनिया भर दा ढिड भरदा, पूरी दुनिया दा ढिड भरदा, ਅਸੀਂ उस बंदे ਨੂੰ गरीब कह के ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਕਣਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000-2000 ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। We always used to talk about our great gurus, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ। नमस्कार, सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो ग्लोबल पंजाब टीवी। मैं हाँ गौरव वालिया ते क्लीयर कट 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। क्लीयर कट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂ ਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, आखिर की विजन सीगा दीप सिद्धू का, ते की चाहते सी अपने पंजाब नूं, किस तरह का पंजाब देखना चाहते सीगे। ये गलबात करांगे इंद्रजीत निक्कू हरां दे नाल। निक्कू साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत सारा प्यार सत्कार। वरदी ਤੁਹਾਨੂੰ सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। बड़ा निक्कू जी बहुत दुखदाई है, मेरे को भी शब्द नहीं है, क्योंकि आप गल जी करन लगे हैं ना, तो उस दे लिए शब्द कढ़ने तो सवाल करना भी बड़ा औखा हो जाता है। ही वॉज अ ग्रेट मैन एंड परसनैलिटी, तो तुहाडे मित्र रहे, तो मतलब दर्शकों के नाल जे तुसी कुछ सांझ पा सको उन्हां गल्लां दियां, जो तुसी इकट्ठे बैठ के कुछ पंजाब दे लिए, अपने पंजाब के मुद्दों के लिए जो विचारां कीतियां, तो मतलब कि उही बस उन्हां दी कोई सुपने पंजाब के रिलेटिड होण जो तुसी सांझ पा सको। सब तो पहला तो साडे भरा नूं सच्ची झुक के सलाम है, झुक के नमन है। बहुत घट लोग हुंदे ने जो निरपक्ष होके सच्चे दिल नाल अपने मुल्क लई, अपने देश लई कुछ करना चाहुंदे ने। एंड दीप दे मन विच हमेशा ये हुंदा सी कि किसी तरीके साडे पंजाब नूं असीं दोबारा सोने दी चिड़ी बना लईए। बड़ी देर बाद किसी बंदे ने बिना किसी डर भौ तो संतां वर्गियां गल्लां कीतियां, जिवें संत पिंडराले करदे हुंदे सी। जदों ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ कोई गल निकलनी, हर गल ये हुंदी सी कि साडे मुल्क दा, साडे पंजाब दा किसी तरीके भला हो जाए। एंड दूजी गल, अज जिहड़ा फतेहगढ़ साहब जिथे शहीदां दी धरती है, जिथे अज ਉਹਨੂੰ अंतिम जिहड़ी श्रद्धांजलि दित्ती गई है, इस बंदे लिए वो बिल्कुल परफेक्ट जगह सी। किन्नी दुखदाई घटना कि जिहड़े लोग साडे मुल्क लई कुछ करना चाहुंदे ने उन्हां दी आवाज़ां नूं किवें दबाया जांदा, किवें खत्म कीता जांदा। दीप अक्सर उत्थे गल्लां बोलदा सी जदों किसानी संघर्ष दे दौरान, क्योंकि सब तो पहली मुढ़ली कतार दे विच दीप होनी वो सी जिन्हां ने साडे नौजवान पीढ़ी नूं लिजा के उत्थे मोर्चा शुरू किया। बिल्कुल, क्योंकि नौजवान ही वो हुंदा जदों
ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਪ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਕੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਔਨਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੋਜ਼ ਵਰਡਸ, ਦੋਜ਼ ਲਾਈਨਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪਾਠ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 1000 ਰੁਪਈਆ 2000 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਕਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਮਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਕਣਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 2000 ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਜੁਨਟਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਊਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਲੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਮਤਲਬ 2-3 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿਕੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 74 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਛੱਪੜ, ਬੈਂਚ, ਪਾਰਕ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ 2 ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਆਏ, ਤੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਦਸੀਸਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਸੀਸਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਤੋਂ ਬੈਟਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਈਏ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਮਸਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਨਿਕੂ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਕੁਝ ਬਿਤਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਫੋਕਸ ਵਨ ਏਰੀਆ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਖੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਪਲਾਂ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੈਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ? ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਿਕੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਪ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਗੁਰੂਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇ। ਕਦੇ ਰੋਂਗ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਦੀਪ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
क्योंकि सच की आवाज़ को हमेशा दबाया जाता है, और कुछ नहीं सी। हुण पूरी दुनिया को क्यों पता? ਇਹਦਾ मतलब सानू पहला शहीद होना पऊ ते फिर साडी गल ते लोकां नू सच आऊगा। एग्जैक्टली निकू जी, है ना, जेड़ा जे किते दीप सीरियसली सच्ची ओनू प्रॉपर लोगों का साथ उस टाइम मिल जाता ना, शायद साडे वो किसानी संघर्ष का उस टाइम रुक किते होर नू होंदा, अज साडे पंजाब दी लहर कोई होर होंदी। एग्जैक्टली ये देखो कहते ना कि ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਖਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਏਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਚਾਰੇ द्वार इसे वास्ते रखे कि सारे धर्मां दा सांझा एक द्वारा हरि दा मंदिर है, बिल्कुल है ना, हरि मंदिर नाम इस वास्ते रखिया। सो सानू जरूरत है सिर्फ एक होने दी, होर साडे च कोई प्रॉब्लम नहीं। एक होके चलीए ते जेड़े लोग सच दी राह ते चलदे ने उन्हां दा हमेशा साथ देईए। एग्जैक्टली नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ते अहम गल हैगी जिहड़ी आपां भुल जन्ने आ। ते कोई मैं तुहाडे तो निकू जी जानना चाहता सीगा, क्योंकि देखो तुसी रंगमंच ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਨ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਰੀਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਲਸ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਛ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਰੋਲਸ ਦੇਖੇ, ਅਤੇ ਦ ਵੇ ਇਨ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਦ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੋਪ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੈ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣੇ। ਨਿਕੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਫਟ ਹਾਰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਕਮ ਬੈਕ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ BJP ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਟ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਵੈਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 100% ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਨ ਬਣਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਸਾਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਉਧਰ ਨਾ ਦੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ 100% ਪੂਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਜੌਬ ਹੈ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜੌਬ ਨਾ ਕਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੱਧ ਸੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿੱਕੂ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀਪ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲ ਅਜਿਹੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਆ ਨੌਕਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਫਰੀडम ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੌਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ।